सहब कमाल बाणी के बहुत नाम के रसीए सानू कलयुग जीवां नूं तारन वाले चबर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर गद्दी ते विराजमान सुमाईमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सतगुरां दी अपार किरपा रहमत बख्शिश दे नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਜੀ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। हर बिसरत सदा खवारी ताको धोखा कहाँ व्यापी जाको ओट तुहारी। पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव महाराज जी टोडी राग दे विच सानू सतगुर जी समझाना करन कि हर बिसरत सदा खवारी। कि गुरु प्यारिओ जो मनुख जो इंसान उस परमात्मा दे नाम नूं भुल के इधर उधर वो भटकदा रहिंदा है ते उस परमात्मा दे नाम नूं भुल जांदा है कि उसदी जिहड़ी मत है वो सदा ही विकारी कंमां कारां दे विच उलझ जांदी है। विकारां दे विच ही वो लगा रहिंदा है कि जो एक छिन भी उस परमात्मा दा जिहड़ा नाम नहीं जपदा। हर बिसरत सदा खवारी कि वो उस अकाल पुरख वाहिगुरु तो बेपत हो जाता है। तो ये जोड़े दुनियावी माया के जोड़े पदार्थ हैं उन्हां दे विच इन्ना को उलझ हो करके उस परमात्मा के नाम नूं भुल करके ते उस परमात्मा तो सदा लई खुआर हो करके इधर उधर भटकदा फिरदा है। तां को धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। कि गुरु प्यारिओ जिस भी मनुख नूं इस संसार दे विच उस परमात्मा ने पैदा कीता है ते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु ही हरेक इंसान दा हरेक मनुख दा हरेक जीव जंतु दा इस संसार दे विच आसरा है। जिवें गुरु प्यारिओ एक बच्चा जदों अपने माता दे पेट तो जन्म लैंदा है सब तो पहला उसका जिहड़ा आसरा बनता है वो अकाल पुरख वाहिगुरु बनता है कि जिसने उसनूं जन्म दिता। फिर उस बच्चे का जिहड़ा संबंध फिर बनता है अपने माता पिता दे नाल बनता है। तो गुरु प्यारिओ उस माता पिता का भी जिहड़ा आसरा है वो अकाल पुरख वाहिगुरु ही है। पर दुनियावी तौर पर उस बच्चे नूं फिर जिहड़ी उसकी पालन पोषण है वो उसके माता पिता करते हैं। दुनियावी तौर पर उसका जिहड़ा आसरा वो उसके माता पिता बन जाते हैं। पर गुरु प्यारे जिस भी इंसान ने इस संसार दे विच जन्म लिया उन्हां दा जो आसरा है जो उन्हां दा पिता है माता है केवल ते केवल वो अकाल पुरख वाहिगुरु ही है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ताको धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। ते गुरु प्यारिओ जो उस सतगुर दे शुकराने दे विच रहिंदे हन जो इन्हां दुनियावी माया दे विकारां तो दुनियावी माया दे विकारां दे नाल मूँह नहीं पाउंदे इन्हां तो निर्लेप रहिंदे हन ताको ओट तुहारी। कि उन्हां दे जीवन दे विच किसी भी प्रकार का उन्हां दुख नहीं आ सकता। उन्हां दे जीवन दे विच किसी भी प्रकार का धोखा उन्हां दे जीवन दे विच किसी भी प्रकार की सतगुर जी वालों उन्हां नूं टूट नहीं आउंदी। तां को धोखा कहाँ व्यापे जाको ओट तुहारी। हर बिसरत सदा खवारी शब्द आप सरवण कीता है जी। अरी बाई गोविंद नाम मत विसरे। ये शब्द भगत तरलोचन जी महाराज अपने शब्द राही सानू समझाना करन के अरी बाई गोविंद नाम मत विसरे। कि भाई उस परमात्मा का नाम कदे भी ना भुली।
ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖਵਾਰੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਰਪ ਭਾਵ ਕੀ ਸੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੇਂਗ ਰੇਂਗ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਸ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਚੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੇ। ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੀ ਸਰਪ ਦਾ ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗ ਰੇਂਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਲੀਨ ਭੋਜਨ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰੇਂਗ ਰੇਂਗ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਾਮ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੁਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਿ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹਨ? ਸੋ ਸੁਖੀਆਂ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਸੋ ਸੁਖੀਆਂ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬਿਸਰੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਉਧਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆਂ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ।